बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि पंजाब पाकिस्तान का सब तो वड्डा सूबा है तो पंजाब की तरक्की तो मुराद पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। पंजाब की मईशत नूं मुस्तहकम करन लई साडे कोल एक इदारा बनिया जिसनूं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन कहते हैं ते ओह छोटियां सनअतां नूं फरोग देंदे ने। अज की बैठक विच असीं इस बारे गल करांगे। मैं मारा फरद तुहानूं सारिआं नूं खुश आमदीद कहनी आ ते साडे कोल जिहड़ा अज पैनल मौजूद है वो इस हवाले नाल इंतहाई मौजू है। मेरे नाल तशरीफ फरमा ने MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन आसिम जावेद साहब। सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं साडी बैठक लई वेल कड्ढिआ। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमा ने सीनियर साफ़ी सलीम शेख साहब। सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे लई वेल कड्ढिआ ते गुफ्तगू दा आगाज़ तुहाडे कोलों करांगे। सर तुसीं थोड़ा जिहा जिहड़ा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है इहदे रोल ते चानन पाओ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰਜ਼ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਦਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, इंडस्ट्रीयल इस्टेट्स कायम किए जान, इस तो इलावा आसान अकसाद के उत्ते कर्जे फराहम किए जान ताकि जिहड़े सनअतकार लोग ने वो अपनी सनअतां नूं बढ़ोतरी देन। और इस तो इलावा असी हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले नाल भी उन्हां दी प्रमोशन के हवाले नाल भी काम करने आ। शेख साहब तुसीं की समझते हो कि जिवें सर होरां ने फरमाया कि ये हैंडीक्राफ्ट्स नूं भी प्रमोट करते हैं, छोटियां सनअतां नूं भी प्रमोट करते हैं, तो तुहाडे ख्याल च किन्ने को कामयाब ने आवाम नूं सहूलत फराहम करन विच? देखो ये जिहड़ा डिपार्टमेंट है पंजाब स्माल इंडस्ट्री ये तो बहुत कामयाब है, लेकिन लोगों नूं इहदी जिहड़ा ना उस तरह की अवेयरनैस नहीं हुई जिहड़ी होनी चाहिए सी। क्योंकि लोग समझते हैं जोड़े पढ़ लिख जाते हैं कि असी बाबू बन जाइए तो जाके सरकार दे विच काम करिए, लेकिन मैं समझना कि पंजाब की या पाकिस्तान की तरक्की जी है ना उस वक्त हो सकती है जदी जो लोग कहे कि असी अपना कोई बिजनेस करिए, चाहे छोटा जहा करिए, ढाबा ला लीए या कोई छोटी इंडस्ट्री ला लीए, फिर असी तरक्की कर सकांगे। तो वो वास्ते पंजाब स्माल इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। इन्हों की अपनी इंडस्ट्रीयल स्टेट्स है ने, लाहौर के 3-4 स्टेट्स ने, उस तो इलावा पूरे पंजाब मेरा ख्याल 12-15 स्टेट्स है ने जिथे 10 मरले तो लैके तो 4 कनाल तक का प्लाट अवेलेबल है। उत्थे हर किस्म के जोड़े तुसी बिजनेसिस कर सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसे ने जिमें अगर तुसी कसूर चले जाओ उत्थे टैनरीज़ का है यानी खल्लां का काम करते हैं, तो अगर गुजरांवाले चले जाओ तो कटलरीज़ का काम है, तो सियालकोट चले जाओ तो उत्थे जिहड़ा है ना स्पोर्ट्स बेस इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्होंने लाई है। तो यदा मतलब है कि इन्हां दी यह भी नज़र है कि किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कल्चर है ना वो भी फरोग पाता। तो एक होर गल मैं तुहानूं दसां कि ये कर्जा बहुत ज़्यादा देंदे ने, ते कर्जे दे विच अगर लोकी पैसे लाण, थोड़े जे पैसे अपने होण, कुछ इन्हां दे पैसे होण, ते कोई बिजनेस करना चाहता तो उन्होंने कोई मसला भी नहीं होएगा। हुण ये दस सकदे ने कि किन्ना कर्जा देंदे ने ते उहदे च मार्कअप किन्ना है। शेख साहब ने बड़ी चंगी गल की कि तुसी कर्जे भी देंदे हो, तो इस गल नूं अगे वधाने आ कि कर्जा देण दी तुहाडी की हिकमत अमली होंदी है, किन्ना लोकां नूं कर्जा देंदे हो, किन्ना कर्जा देंदे हो, तो फिर वो उसनूं रिटर्न किन्ने टाइम पीरियड विच करदे ने? मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब रोज़गार स्कीम शुरू करके एक बहुत वड्डा अच्छा खूबसूरत स्टैप लिया। वो इस तरह तो कि ये वो कर्जे ने कि जेडे 10 लाख तक जिन्हों असीं क्लीन लैंडिंग कहने हैं ये 4% मार्कअप ते दी जाती है, और 10 लाख तो लैके 1 करोड़ तक कोलैटरल वाली जी लैंडिंग है वो कर्जा जात 5% के उत्ते दिते जाते हैं। अगर तुसी किसी भी बैंक तो अज कर्जा लैन जाते हो तो तुहानूं 24-25% के उत्ते वो कर्जा मिलता है, विच इज़ नॉट अदरवाइज फीजिबल फॉर द इंडस्ट्री। इस तनाज़र विच ये बड़ी ही अच्छी स्कीम है और इस वक्त तक तकरीबन 9 बिलियन रुपीज़ के कर्जे तकरीबन 5,500 लोगों को दिते जा चुके हैं। और ये सारे सैक्टर सवाए कंस्ट्रक्शन सैक्टर के जोड़े ने वो मौजूद ने। इन्हां दे विच शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके नाल पॉइंट आउट किया कि सानू इस गल नूं प्रमोट करना चाहिए कि नौकरी नहीं बल्कि कारोबार। सारे लोगों नूं, सारे ग्रैजुएट्स नूं गवर्नमेंट जिहड़ी है वो नौकरी नहीं दे सकती, ਉਹਦੇ शायद इन्ने रिसोर्सिस नहीं है। तो इस तो बेहतर है कि असी कारोबार वास्ते जिहड़ा वे इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे भी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਤ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਫਰੋਗ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਕਿ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ बर वक्त दस रहा होंगे। लेकिन वो बावजूद मैं समझना कि जोड़ा है ना जो स्माल इंडस्ट्री कारपोरेशन करती पई है आवाम नूं बहुत घट पता है। देखो हुण अगर तुसीं हुणे बाहर जाके पता कर लो तो किसी पढ़े लिखे बंदे नूं भी नहीं पता होएगा कि 10 लाख तो 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देंदे ने ते कर्जे की शरह जिहड़ी है वो भी 4 तो 5% है। जदों कि अगर तुसीं बैंकां 'च जाओ, लोग बैंकां 'च जांदे ने कि सानूं कर्जा दे दिओ, उत्थों बैंक तो कर्जा भी नहीं मिलता, अगर मिलता है तो 24-25% तो मिलता है। तो लिहाजा गल यही है कि मीडिया नूं अपना किरदार भी अदा करना चाहिए तो पैमरा नूं एक ऐसा कोई काम करना चाहिए कि जिहदे 2 या 3 मीडिया हाउसिस ने, तो उन्होंने चाहिए कि एक मीडिया हाउस वखरा बनाया जाए जिहड़ा कि आवाम की एजुकेशन होवे, जिहदे विच सियासत ना होवे ते रोज़मर्रा के जिहड़े मामूलात ने इस तरह के ना होण, ताकि सियासत तो हट के भी जिहड़ा दुनिया का निज़ाम चल रहा है ना सूबे 'च या पाकिस्तान दे विच वो लोगों को पता होवे, ते ताकि जिहड़ा है ना असी अपने पैरों ते खलोण वाली कौम बन सकीए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? मैं समझदा कि 2 चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। एक तो खवातीन जिहड़ियां कि साडी टोटल पॉपूलेशन का तकरीबन 50% ने, उन्हां नूं किस तरह प्रमोट करना है। दूसरा ये वे कि जिहड़ी साडी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, जिहड़ी पाकिस्तान की तकरीबन 60% इंडस्ट्री जिहड़ी ये पंजाब च पाई जाती है, ਉਹਦੇ हवाले नाल किस तरह इनेबलिंग जिहड़ा ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। पहले पॉइंट के हवाले नाल मैं ये अर्ज़ करांदा कि खवातीन के हवाले नाल असां एक वीमेन रिसोर्स सेंटर एंड इनक्यूबेटर्स बनाया है, जिहदे तकरीबन 200 के करीब खवातीन जिहड़ियां ने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग जिहड़ी हासिल कर चुकियां ने। वो खवातीन ऐसियां ने जिन्हां नूं असी किस तरह वैब पेज डिवेलप करना है, किस तरह बिजनेस और मार्केट और इंडस्ट्री के नाल उन्हां नूं रिलेट करना है, असी 3 माह की ट्रेनिंग उन्हां नूं देने आ और तकरीबन साडा सक्सैस रेट 70% तो ज़्यादा है। मजीद है कि टैफ्टा दी जिहड़ियां ग्रैजुएट्स खवातीन ने उन्हां दे हवाले नाल भी असां इनक्यूबेटर सेंटर का आगाज़ कर दिता है। मजीद मैं ये कहांगा कि असी जिहड़ा पंजाब रोज़गार स्कीम दे विच असी 10 लाख कर्जा देने जिहड़ा कि कोलैटरल फ्री होंदा है। खवातीन वास्ते असी इनू 20 लाख तक करन जा रहे हैं। समरी असां CM साहब नूं भिजवा दी है, होपफुली कुछ टाइम तक वो अप्रूव हो जाएगी। तो खवातीन जिहड़ा वो 10 लाख जिहड़ा मेल्स नूं कर्जा मिलदा है, खवातीन नूं 20 लाख विदाउट एनी कोलैटरल जिहड़ा उन्हां नूं कर्जा मिल सकेगा। तो मजीद असी खवातीन आर्टिजनस उन्हां दे काम दे हवाले नाल साडे ट्रेनिंग सेंटर्स भी ने, उन्हां दी जिहड़ी दस्तकारियां ने उन्हां नूं असी उन्हां दे हवाले नाल मेले भी करने आ, उन्हां नूं अपनी शॉप्स दे उत्ते डिस्पले भी करने आ। ते यह साडा रोल है खवातीन दी मतलब तरक्की दे हवाले नाल उन्हां नूं मेन स्ट्रीम च लैके आउण दे हवाले नाल। दूसरी जिहड़ी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है उहदे हवाले नाल मैं ये अर्ज़ करांगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉन्सैप्ट पाया जाता है क्लस्टर बेस्ड सिटीज़ का। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन दीयां 23 इंडस्ट्रीयल स्टेट्स जिहड़ा मुख्तलिफ इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रही ने और असी इस वक्त लैदर सिटी कसूर के नाँ तो, सर्जिकल सिटी सियालकोट के नाँ तो, सियालकोट टैनरी जोन के नाँ तो टैनरीज़ वास्ते और वज़ीराबाद दे विच कटलरी विलेज के नाँ तो स्कीमां का आगाज़ कर चुके हैं।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਦਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $450 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਿਟੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਸਮੀਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, KP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਨਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 90% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 23 ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ C&M ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ 1 2 3 4 ਸੈਕਟਰਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਤੀਨ ਦਸਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ HDC ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HDCs ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਈਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਟਲਰੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਟਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਓਪਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਓਪਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। MD ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਨਾਨ ਫੀਜ਼ੇਬਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਔਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਦੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਧੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ IPO ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲੀਆ ਖੱਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਲੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮੇਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਬਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਏ ਕਾਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਏ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।